میں نے اسے پہلی بار اس رات دیکھا تھا جب موسم بھی عجیب تھا اور دنیا بھی۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا، ایک پوسیدہ لالٹین ہاتھ میں، پاؤں میں پرانے جوتے، کندھے پر ایک بھاری بستہ اور چہرے پر ایک ایسا سکون جو کسی زندہ انسان کے چہرے پر نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا شاید مسافر ہے، آتا جاتا رہتا ہوگا، آخر دنیا میں بے گھر لوگوں کی کون سی کمی ہے۔ لیکن پھر وہ مر گیا، اور جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا ایک اور کہانی میں، تو وہ پھر سے مر گیا۔ کوئی ایک ہی انسان بار بار کیسے مر سکتا ہے؟ تیسری بار جب وہ میرے سامنے کھڑا تھا تو میں نے کانپتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور اس بار وہ مسکرایا اور بولا، تم نے مجھے پہچانا نہیں کیا ابھی تک؟ میں تو تمہارے اپنے اندر رہتا ہوں۔ میں ایک کہانیاں لکھنے والا آدمی ہوں، بہت عرصے سے لکھ رہا ہوں۔ لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا ذہن ہے، کیا کمال کا امیجنیشن ہے، اور میں نہایت عاجزی سے مسکرا کر سر ہلا دیتا ہوں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ یہ کوئی تحلیل نہیں، یہ میری اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کا ملبہ ہے۔ ہم لکھاری بھی کہتے ہیں، اور میں نہایت عاجزی سے مسکرا کر سر ہلا دیتا ہوں۔ حالانکہ سچ یہ ہے یہ کوئی امیجنیشن نہیں، یہ میری اپنی ٹوٹی ہوئی زندگی کا ملبہ ہے۔ ہم لکھاری بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، اپنی ذہنی الجھنوں کو صفحے پر اتارتے ہیں اور لوگ اسے آرٹ کا نام دے کر تالیاں بجاتے ہیں۔ میں نے بھی زندگی کو سیدھا چلانے کا ایک ماسٹر پلان بنایا تھا، سوچا تھا کہ کم سوچوں گا، خوش رہوں گا، لیکن جناب میرے دماغ نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر چھوٹی بات کا اوور تھنکنگ کا پورا سیزن بنائے گا۔ سچ پوچھے تو میری چائے کا بجٹ میری کہانیوں سے زیادہ کامیاب رہا ہے۔ یہ اس رات کی بات ہے جب وہ مسافر پہلی بار میری کہانی میں آیا تھا۔ میں لکھ رہا تھا ایک تاجر کی کہانی جس کا نام تھا حارث۔ حارث کے پاس سب کچھ تھا، دکان تھی، عزت تھی، پیسہ تھا، لیکن انسان کا بھی کیا کمال ہے، جب سب کچھ ہو تو اسے لگتا ہے کہ بس تھوڑا سا اور مل جائے تو جنت یہی بن جائے گی۔ ایک دن وہ مسافر حارث کی دکان پر آیا، وہی بوسیدہ لالٹین اور پرانے جوتے۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک نقشہ ہے، پہاڑ کے پار ایک بستی ہے جہاں سونا مٹی کی طرح بکتا ہے۔ حارث نے سوچا، اللہ نے یہ موقع بھیجا ہے، یعنی جب بھی ہم لالچ میں آتے ہیں تو ہم اسے اللہ کا موقع کہتے ہیں۔ حارث پہاڑ کے پار گیا، اسے سونا مل گیا، لیکن واپسی پر ایک خوفناک برفانی طوفان آ گیا۔ اس کے پاس موقع تھا کہ سونا وہی پھینکے، وزن کم کرے اور جان بچا لے، لیکن نہیں، وہ لالچ میں وہی بیٹھا رہا۔ شاید اسے لگا کہ فرشتے رشوت لیتے ہیں۔ برف نے اسے جما دیا، کہانی ختم ہوئی، اور مجھے لگا وہ مسافر اسی برف میں حارث کے ساتھ مر گیا۔ پھر چند ماہ گزرے، میں ایک اور کہانی لکھ رہا تھا، ایک سلیم نامی نوجوان کی۔ سلیم اتنا ذہین تھا کہ اسے لگتا تھا سچ بولنا تو بیوقوفوں کا کام ہے، وہ منافقت کا ماسٹر تھا۔ اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا وہ مسافر جب برف میں مر چکا تھا، میری اس دوسری کہانی میں بھی چلتا ہوا آ گیا۔ اس بار مسافر نے سلیم سے کہا، میں تمہارا دوست ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، اور سلیم نے اس مسافر کو اپنے سارے جھوٹوں کا گواہ بنا لیا۔ ایک جھوٹ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا۔ نفسیات میں اسے کہتے ہیں دی لائرز اسپائرل، جھوٹ کا منور۔ انسان ایک دن اس جال میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ خود نہیں جانتا اصل سچ کیا تھا۔ سلیم کے جھوٹوں کا مینار ایک دن گرا اور وہ اس کے نیچے دب کر تباہ ہو گیا۔ اس کی عزت، اس کے رشتے سب چکنا چور ہو گئے، اور مجھے لگا وہ مسافر اس مینار کے ملبے تلے
दूसरी बार मर गया। मैंने सुकून का सांस लिया और फिर वो रात आई जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। मैं अपनी कहानियाँ भूल चुका था, अपनी असल ज़िंदगी के बिल्स और टेंशन्स में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही खड़ा था, वो मुसाफिर जो 2 बार मर चुका था। आज मेरी हकीकत में मेरे कमरे के अंदर आ गया था। तुम कौन हो? मेरे पीछे हटते हुए चिल्लाया। तुम तो मर चुके थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी मेज़ पर आया और मेरी तीसरी नामुकम्मल कहानी उठा ली। ये एक मगरूर शख्स की कहानी थी। मुसाफिर ने एक भारी गूंजती हुई आवाज़ में कहा, आज मुझे तीसरी बार मरना है और इस बार मेरे मरने की वजह तुम्हारा गुरूर होगा। मैं तुम्हें आज नहीं मरने दूंगा, मैं चिल्लाया। मुसाफिर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में सदियों की सर्दी थी। उसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे से वो बोसीदा चादर हटा दी। कलम मेरे हाथ से छूट गया, सांस गले में अटक गई, क्योंकि उस चादर के पीछे कोई भूत नहीं था। उसके पीछे मेरा अपना चेहरा था, हूबहू मेरी आंखें, मेरा माथा। वो मुसाफिर बोला, मैं कोई कहानी का किरदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वजूद हूँ। मैं वो मुसाफिर हूँ जो तुम्हारे अंदर सफ़र करता है। हारिस की मौत कोई ख्याली मौत नहीं थी। जब तुमने दुनिया के पीछे भागकर अपना सुकून बर्बाद किया था तो तुम्हारे अंदर का एहसास, तुम्हारा लालच मुझे मार गया था। सलीम का मीनार तुम्हारी अपनी मुनाफिकत थी। इंसान एक बार कब्र में नहीं मरता मेरे दोस्त, इंसान हर उस रात थोड़ा थोड़ा मरता है, जब वो वही काम करता है जिसे वो जानता है कि ये गलत है। उसकी बातें तीर की तरह मेरे सीने में उतरी। मैं वही ज़मीन पर बैठकर रोने लग गया। मैंने कहा, मैं आज तुम्हें नहीं मरने दूंगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुसाफिर ने मुस्कुराकर मुझे देखा और रोशनी में तब्दील होकर मेरे अंदर जज़ब हो गया। वो मरा नहीं, आज वो मेरे अंदर दोबारा जिंदा हो गया था। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपसे जो अभी ये सुन रहे हैं, शायद रात को अकेले हैं या ज़िंदगी की दौड़ में कहीं थक कर बैठ चुके हैं। ये मुसाफिर की कहानी मैंने आपको डराने के लिए नहीं सुनाई, बल्कि इसलिए सुनाई क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई मुसाफिर चल रहा है। शायद वो मुसाफिर लालच है कि बस ये एक काम और, बस थोड़े से पैसे और। शायद वो झूठ है कि एक छोटे से झूठ से क्या होता है। शायद वो गरूर है कि मैं तो ठीक हूँ, सारी दुनिया ही पागल है। जब हम एक ही गलती बार बार करते हैं तो उसे बिहेवियर लूप कहते हैं। ये दीमक की तरह होता है, पता ही नहीं चलता और रूह अंदर से खोखली हो जाती है। लेकिन जानते हैं खूबसूरती क्या है? खूबसूरती हमारे रब की रहमत में है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। तब्दीली बाहर से नहीं आती, किसी आसमानी बिजली के गिरने से नहीं आती। तब्दीली उस लम्हे से आती है जब हम अपने अंदर के उस मुसाफिर को पहचान लेते हैं, जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, जो असल में रूह की CPR है, जो उस मुसाफिर को मारकर हमारे अंदर के इंसान को दोबारा जिंदा कर देती है। आज रात जब हम सोने के लिए लेटे तो खुद से बस एक सवाल पूछें, वो कौन सी एक चीज़ है जो हम जानते हैं कि गलत है, फिर भी हम बार बार करते हैं। बस उसे पहचान लें। जो चीज़ देख ली जाए वो फिर हम पर राज नहीं कर सकती। वो मुसाफिर हर कहानी में मरता रहा, लेकिन जिस दिन हमने उसे अपने अंदर पहचान लिया, वो आखिरी बार मरेगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके अंदर का मुसाफिर कौन है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो उसे आज उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे शायद अंदर से ज़िंदा होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।